بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب میری امت میں ایک خلیفہ ایسا آ جائے جو کہ بلا گنے اور شمار کیے مال تقسیم کرے گا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ امام مہدی کے بارے میں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور موجودہ حالات کے پیش نظر جہاں قیامت کی اور بہت سی نشانیوں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، وہیں پر امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام مہدی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ کیا یہی وہ وقت ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور آیا امام مہدی کی آمد ہو چکی ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہوگا، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ مکمل با ادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ دوستو، امام مہدی کے حسب نسب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل تعداد میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کی روایات کی روشنی میں ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوستو، روایت کے مطابق مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ علامہ سید برزنجانی لکھتے ہیں کہ مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ دوستو، امام مہدی کے حلیے اور صفات کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں ان کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، وہ پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، وہ ان کو تاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفار کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ دوستو، حضرت امام مہدی کی علامات کے بارے میں چند مزید روایات ملاحظہ فرما لیں۔
अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे, अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देगा। इस हदीस की शरह में शेखुल गनी दहलवी फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको अमारत और खिलाफत की ये सलाहियत अता फरमा देगा। अल्लामा इब्न कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल तौफीक से सरफराज फरमाकर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और उस मकाम से आशना करेंगे जिससे पहले वो नावाकिफ थे। मौलाना बद्र आलम मीरठी फरमाते हैं, एक अमीक हकीकत इससे हल हो जाती है और वो ये है कि यहाँ पर बात ज़ईफुल ईमान कुलूब में ये सवाल उठ सकता है कि जब हजरत मेहदी ऐसी खुली हुई शोहरत रखते हैं तो फिर उनका तारुफ अवाम व खवास में कैसे मख्फी रह सकता है। इसलिए मसाइब व अलाम के वक्त उनके ज़हूर का इंतजार माकूल मालूम नहीं होता। लेकिन इस लफ्ज़ यस्लहुल्लाहु फी लैला ने यह हल कर दिया है कि ये सिफात ख्वाह कितने ही अशखास में क्यों ना हो, लेकिन उनकी वो बातिनी तसर्रुफात और रूहानियत मशीयत इलाहिया के मातहत ओझल रखी जाएगी। यहाँ तक कि जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही शब में उनके अंदर अंदर उनकी अंदरूनी खुसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत होगा कि उनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उनको पहचान न सकेगी, और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियतें उनमें पैदा कर देगी, जिनके बाद उनका मेहदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर भी मुनकशिफ हो जाएगा। दर्ज बाला हदीस व अक़वाल की रोशनी में ये बातें वाज़ेह होती हैं, हजरत मेहदी इस वक्त पर्दा गैब में हैं। झूठे मेहदी की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो खुद को मेहदी होने का दावा करे। हजरत मेहदी को बड़ी सलाहियतें अल्लाह ताला उसी एक रात को इनायत करेगा। दोस्तों, रवायात से ये बात वाज़ेह होती कि हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। चुनाचे उनके ज़हूर के वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। इसलिए मौजूदा हालात जो न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर चल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया वालों पर चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि इमाम मेहदी की आमद करीब मालूम हो रही है। अलबत्ता असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा। दोस्तों, कुर्ब क़यामत की निशानियों के हवाले से एक रिवायत है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया, अजमियों यानी गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रोम मगरिब की जानिब से। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। नेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह की इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से जब भी कोई बेरगबती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह उससे बेहतर को वहां आबाद करेगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फला जगह पर अरजानी और बाग व ज़रात की फरावानी है तो मदीना छोड़कर वहां चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीना ही बेहतर था कि वो उस बात को जानते नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को भी लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।